یہ جو آپ تفسیر بتا رہے ہیں، جو بھی بتا رہے ہیں، اس کا بیس بتا دیجیے، بول دیجیے ولایت ہی کے ذریعے سے جو کہنا ہے کہہ دیجیے ہم یہی سننے آئے ہیں. تو اب مرید بولے گا آئے ٹھیک تو بول رہے ہیں نا، تم جہاں سے دیکھے وہ بتا دو نا. ایسا اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے بدلتا ہے. صحیح ہے، اور ڈر تو بہت لگ رہا تھا لیکن وہ جب وہ روڈی سے میں کہہ رہا ہوں میں کہنے کی کیا بات ہے، ارے آپ کے پاس اگر کوئی پانی مانگے ہے تو دے دیجیے، نہیں ہے تو نہیں دیجیے. تو ایسے ہی وہ بول رہے ہیں کہ دل والی نماز کی جو تفسیر بتا رہے ہیں، آپ قرآن بتا رہے ہیں نا، آپ پہ تو اترا نہیں، نبی پہ اترا ہے، تو بولنا نا کہ اس سے مراد صلاۃ القلب. صلاۃ القلب جیسے نبی نے فرمایا ایک لوتھڑا ہے، صحابہ نے پوچھا وہ لوتھڑا کیا ہے، تو آپ نے فرما دیا الا وہی القلب، وہ دل ہے. تو ایسے بلائیے صلاۃ الوسطیٰ ہے صلاۃ القلب، ایسا ہونا چاہیے. کہیں پر ہم کو بتا دیجیے، ہم کمپلیٹ علم حاصل کر لیں گے. تو نہیں بتا آپ پیر صاحب پڑھو، پورا پھاڑ توڑ دیا، ٹوپا ٹوپی سب کچھ ہے، بیکار کی باتیں کرتے ہیں، ایسا ویسا غصہ کر کے چلا گیا. اچھا وہ سفلی عمل جانتے، سفلی عمل جانتے تھے یا جانتے ہیں پتہ نہیں کہ 2008 یا 9 میں 2007 میں 8 میں زندہ تھے، اب یہاں ہے کہ نہیں پتہ نہیں. کہنا یہ ہے کہ یہ گمراہی سے بچے، نماز کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی. اس سے سینکڑوں تفسیر، سب سے اہم تفسیر ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خندق میں، آپ مدینہ المنورہ گئے ہیں تو نہیں تو انشاءاللہ ضرور چاہیے. غزوہ خندق جس کو قرآن نے غزوہ احزاب کا نام دیا، پارہ نمبر 21 میں اور 22 میں، غزوہ احزاب، وہاں پر اپوزیشن نے نبی کو 3 یا 5 نماز سے روک دیا، 3 یا 5 نماز سے روک دیا. اسی پس منظر پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک لائن سے، مطلب جس ظہر سے روکا، عصر سے روکا، مغرب سے، عشاء سے، 5 نماز سے روکا تھا، تو نبی پاک نے ایک وقت میں ایک ایک کر کے سب کی قضا فرمائی. دھیان دیں. تو اسی کے پس منظر میں آیت نازل ہوئی، اے صحابہ کرام ساری نمازوں کی حفاظت کرنا، خاص طور سے عصر کی نماز کی حفاظت کرنا. میرا نبی اس وقت جب روکا گیا تو بہت رویا تھا، بہت رویا. عصر کی نماز کے وقت میرے آقا کی آنکھ سے آنسو گری تھی. تو بیچ والی نماز کی، یعنی ظہر اور فجر الگ ہے، عشاء اور فجر الگ نہیں. ظہر عصر کی نماز، مغرب اور عشاء رات کی نماز ہو گئی، اور فجر اور ظہر کے دن کی نماز کا لحاظ کر کے بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز. تو تفسیر جمہور تفسیر میں یہ ہے کہ صلاۃ عصر کی حفاظت کرنا، اور اس حفاظت میں بھی ایسا ہرگز مراد نہیں ہے کہ خالی عصر کی نماز پڑھنا. نیت میں یہ رکھنا کہ میرے آقا کو اپوزیشن نے رلایا، اور اس رلانے کی وجہ سے میرے آقا اس وقت نماز پڑھے، اس کی حفاظت کیے. مجھے اتنا پسند آیا میرے حبیب، ایک نماز کے لیے آپ اتنا روئیں گے، اب میں آرڈر دے دیتا ہوں سب کو کہ اس نماز کی اب وقت بڑھ گئی، عزت بڑھ گئی. یہ مراد، یہ ہے اصل تفسیر. جب ان روڈی والوں کو بلائے تو ابھی ماشاءاللہ ہمارے مرید داؤد نام کا کبھی موقع ملا لاؤں گا. اللہ پاک ہم سب کو کہاں سے شروع ہوا. سب سے پہلے تو کہوں گا یہ عیسائیت کا پہلو، اس کو دھیان میں رکھیے گا کہ اس کے مطلب یہ کہ دین میں شدت یہ یہودیت، اور دین میں ایزی پنی یہ عیسائیت. اس کی بنیاد تاریخی حیثیت سے تو میں ذات کا نام لے کر نہیں بتا پاؤں گا، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ یہ عیسائیت ہے. ایک دم اسلام کو یا مذہب کو، دین کو ایک دم ایزی کر دینا. جیسے دیکھیے ہفتے میں ایک دن جانا اور سارے گناہ معاف کرا لینا، پھر ہفتے بھر غلطی کرنا. ایسے کرتے ہیں نا کرسچن لوگ چرچ میں جا کر کے، بس ہاں تم مر گئے، بس ہم لوگ اب جو کرنا ہے سال بھر تک کریں. یہ ایزی پہلو ایک دم یہ عیسائیت ہے. اور رسول پاک نے حدیث پاک فرما دیا تم ضرور عیسائیت اور یہودیت کی طرح عمل کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، یہاں تک کہ سیم ٹو سیم ایک دم ویسے ہی کرو گے. یہاں تک فرمایا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ زنا کا مرتکب بھی ہوگا. اللہ پاک وہ دن دیکھنے سے پہلے ہم سب اولاد کی موت، ہم سب ماں باپ، ہم سب کی نسلوں کو موت دے دے کے ایسا زمانہ. لیکن نبی کا فرمان، آج برلن وغیرہ میں آپ جائیے، امریکہ وغیرہ میں جائیے، کچھ نہیں نسلوں کی مثال ہے. باپ بیٹا بازو میں بیٹھا رہتا، کسی کی نسل کا پتہ نہیں کہ یہ بیٹا ہے باپ. کیا ہے اللہ پاک کے رسول کا فرمان ہے. اللہ پاک نے ہمیں غریب خطے میں چنا ہے، یہی کر رہے. تو اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ یہ عیسائیت کا پہلو ہے. یعنی
मेरी निगाह में तो बस यही कहूँगा कि ये जो 5 अंगूठी 10 अंगूठी वाले शरीयत से दूर, तौहीद और रिसालत से दूर, और बिल्कुल बस दुनिया की मतलब नफ्स की परस्तिश में इस तरह एकदम मगन है कि यही है यहाँ पर कि ऐसा गर्मीदा बना देते हैं। जाहिर है फर्ज कीजिए कि आपको अगर हम कह दें कि अरे क्या ऐशा की नमाज पढ़ के मैं ऐशा की नमाज के बराबर आपको सवाब दे देता हूँ, ऐसा क्या? अरे तो बिल्कुल बराबर है, तो बड़े अच्छे पीर साहब है ये, ऐसा तो शैतान मदद कर देता आपको उस वक्त। अरे ये बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं ना, ये बगैर पढ़े सो ऐसा हो रहा ना। हाँ, तो ये सब जो एकदम कहीं ऐसा करते हफ्ते में एक दिन चले जाएंगे फिर जाकर सब मौज करवा लेंगे, ये और यहूदियत ये है नहीं। अच्छा जकरिया ने ऐसा किया है एकदम कत्ल कर नहीं देंगे, तो कर भी दिया यहूदियत। तो वो एकदम बिल्कुल दहशत के आला मंजिल पर फायज है, और ये एकदम बिल्कुल असले साफिलीन नहीं थी। अल्लाह का फजल है, आप न उनमें है न इनमें है। ऐसे पहलू कहीं पर भी आए। इस आयत करीमा की तफसीर के हवाले से एक नाम हमारे पास आया था, जवगल का कोई, जवल शरीफ नहीं बोलिएगा, तो जवगल का कोई पीर साहब कोई कादिर वगैरह नाम के हैं, क्योंकि तो फिर वो तौबा वगैरह तो नहीं किया, अब क्या किए बाद में, लेकिन उनके मुरीद जो है ना कम से कम 70 से 75 लोग कन्वर्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जो हासन वगैरह में थे। और उनको मैंने बताया बस कुछ नहीं, अगर झगड़ा की बात होती तो हम दलील पूछते ही नहीं, हम ऐसे ही झगड़ा कर लेते हैं। हम दलील पूछ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे दीजिए आप, हम खुद आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बस ये बेस पर और इसी बेस पर मानो। अच्छा एक बात तो और जरूर याद आई कि जो लोग बहुत ज्यादा मतलब गुमराह रहते हैं ना, उनको बहुत जल्दी मतलब संभालने में आसानी होती है। मुझे ऐसा लगा, देखिए वो लोग एकदम गोली बंदूक लेके खड़े थे। हाँ आए मेरे हजरत को, मैंने कहा कि मेरी बात तो एक दो सुन सकते हो ना? हाँ क्या? मैंने सिर्फ इनसे कहा कि जिस आयत के जरिए से जो बेस कह रहे हैं आप, कुरान नबी पर उतरा है ना, तुम्हारे को इतना मालूम होगा ना, रसूलुल्लाह पर उतरा, हाँ मालूम है, हजरत बताए। अच्छा तो रसूलुल्लाह बोले होंगे ना कि इस आयत का मतलब दिल वाली नमाज है? हाँ बोले होंगे, बोलो साहब बोले हैं कि नहीं? तो अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये देखिए तो लिए हुए थे, पूरा ताने हुए थे, उसके बाद कहने को ये ताना तानी बंद करो, इनकी बात हो रही थी, ये सब ऐसा उमर यही मिसाल दे रहा हूँ कि उमर फारूक भी कत्ल ही करने के लिए आए थे ना, तो कत्ल करने के लिए आए थे, लेकिन प्यार से मुस्तफा ने देखा क्या एकदम बिल्कुल कुफ्र कट गया, सीना नहीं कटा, कुफ्र कट गया। तो कुफ्र को काटने के लिए ऐसा करना पड़ता। खैर आप लोग नमाज की पाबंदी, हज की पाबंदी, ज़कात की पाबंदी, जो भी आपको कैपेसिटी और कुदरत हो, इस पर ही मुदावमत हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत मर्ज में भी नमाज को तर्क नहीं फरमाया, उम्मत को एक ज़हन दे दिया। आखिरी लम्हे में सीने पाक आयशा के पास चेहरे पाक है, सरे अनवर ज़ानुए आयशा पर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस वक्त नबी आदम आसमान की तरफ देखते हुए इरशाद फरमाते अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज और गुलामों की हिफाजत करना। देखा, नमाज और गुलामों की हिफाजत करना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रैक्टिकली जुमला है। इसलिए खबरदार खबरदार, उम्मत का कोई भी वली आलिम आरिफ हो ही नहीं सकता तर्क नमाज करके, हो ही नहीं सकता बेअमल। सबसे बड़ा वही वली होगा जो सबसे ज्यादा अमल की मंजिल पर फाइज होगा, तकवा की मंजिल पर फाइज होगा। शर्त यह है कि उनको मौका मिला हो, वरना अगर कोई अल्लाह पाक के अता से वली बन जाए और मौका ना मिला हो तो अलग बात है, लेकिन मौका मिला आपको, हमको नमाज का मौका मिला और हम नहीं पढ़ेंगे और जाकर के पीर साहब का हाथ पांव चूमते रहेंगे, नहीं, कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा आपका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, अल्लाह और रसूल है। ये पीर वगैरह जो है ये नूरानियत के एतबार से आ सकते हैं, लेकिन जन्नत का दारोमदार ईमान और अकीदा, ये आपका सबसे पहले सही होना चाहिए। और इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं सब एक्सेप्टेड है, सब कबूल है, और अगर इसके खिलाफ है तो कोई जरूरी नहीं है उसको कबूल करने की। इन्हीं से ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि दिल वाली नमाज